ہوتا کیا ہے ابھی تک جو سسٹم پوری دنیا میں چل رہا ہے، میں اگزامپل دوں گا چائنیز سسٹم کی کہ ان کا پریونٹیو ہیلتھ کیئر کیا تھا. ٹھیک ہے. کہ ابھی کیا ہے، کسی شخص کو 40s کے بعد مختلف بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. موسٹ کامن کیا ہے ہماری سوسائٹی میں، بہت بڑا پینڈیمک ہے ڈائبٹیز کا. جی ایسے ہی کہ اندازہ یہ کریں کہ جو بڑے سٹیز ہیں جہاں پہ ماڈرن لائف سٹائل ہے، ہر 10 میں سے 3 سے 4 لوگ یا پری ڈائبیٹک ہیں یا ڈائبیٹک ہیں. بالکل ایسے ہی. ایک چیز اسی طرح بلڈ پریشر، ہارٹ کی بیماریاں، اینڈوکرائن کی پرابلمس، پھر اگر ہم ایڈوانس ایج کی بات کریں، ڈیمینشیا، الزائمرس، پارکنسنس، یہ ایسی بیماریاں ہیں جس کو ہم صرف مینیج کر رہے ہیں. ہم ان کی کیور کی، ان کی تھراپیوٹک کی کہ جی وہ کیور ہو جائیں، ان سے مریض کی یا انسان کی خلاصی ہو جائے، ابھی تک ایسا کنسیپٹ نہیں ہے ان جنرل. بالکل ایسے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ پیشنٹ جو ہے اس وقت رابطہ کرتا ہے یا اس وقت اس کو اندازہ ہوتا ہے جب بیماری بہت سال انڈر لائن چلنے کے بعد پروناؤنسڈ سمٹمز آتی ہیں. اگر میں صرف شوگر کی مثال دوں کہ اس وقت مریض ڈاکٹر کے پاس آئے گا جب وہ رات کو اس کو بار بار اٹھنا پڑے گا. جی. اس کو ہر گھنٹے بعد وہ پیشاب کی وجہ سے اٹھتا ہے، یا خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکا، اس کا شوگر لیول کم ہوا، وہ بے ہوش ہو گیا یا بے ہوشی کے قریب چلا گیا، کمزور ہو گیا، تو پھر جب ٹیسٹ ہوں گے پھر پتہ چلے گا، اور اس کا HbA1c چیک کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جی 15 ہے. جی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کئی سال شوگر اس کو اندر ہی اندر ڈیمیج کر چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سٹیج پہ اور مین اسٹریم میڈیسن کا اس ٹائم سب سے بڑا ڈائلیما یا جو مسنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ری ایکٹیو اپروچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پرو ایکٹیو اپروچ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ری ایکٹیو اپروچ کیا ہے کہ جی اس کو میڈیسن پہ ڈالیں گے، انسولین پہ ڈالیں گے، اور کیا ہوتا ہے ہر آنے والے سال میں یا ہر آنے والے 5 سال میں ادویات کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی جو ویلیوز ہیں لیبس وہ بھی ڈی رینج ہوتی چلی جاتی ہیں. بالکل. اور 5 سے 10 سال کے بعد شوگر کے مریضوں میں پاؤں کی جلن، ٹانگوں کی بے چینی، پیشاب کے کنٹرول کا مسئلہ، آنکھوں کا بینائی کا مسئلہ، بے تحاشا کمپلیکیشنز ہیں. سائلنٹ MIs ہوتے ہیں کہ درد بھی نہیں ہوتی اور پیشنٹ MI کے ساتھ بھگتتا ہے. تو یہ وہ ساری کمپلیکیشنز ہیں جو اگنورینس یا لیک آف پراپر اپروچ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ آئیڈیا انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں جو ٹائم ٹیسٹڈ ہے، ہزاروں سالوں سے دنیا میں پریکٹس ہوتا رہا. اچھا، میں سمپل سوال اگر پوچھوں کہ لانجیوٹی ویلنس اصل میں ہے کیا؟ یس، لانجیوٹی اینڈ ویلنس وہ اپروچ ہے جدید میڈیکل سائنس کی جس میں ہم پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرو ایکٹیولی اپروچ کریں. ٹھیک ہے. اور بیماری کی کمپلیکیشنز اور اس کے مینیفیسٹ ہونے سے پہلے ہم پیشنٹ کو وہ موڈیلٹیز، وہ چیزیں ایڈوائز کریں جس میں لائف سٹائل ماڈیفکیشنز ہیں، وائٹامن سپلیمنٹس ہیں، ریجنریٹیو میڈیسن ہے، ڈیپ بریدنگ ہے، اور ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہے. کہ دیکھیں لانجیوٹی مینس لمبی عمر، واہ، اینڈ ویلنس مینس صحت. واہ. ٹھیک ہے. تو انسان ہمیشہ سے ہولی گریل ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو ابدی زندگی ملے. ٹھیک ہے. ہم ابدی زندگی کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی زندگی جتنی ہے وہ نہ 1 سیکنڈ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے، لیکن صحت مند. لیکن اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں، تو آپ چلتے پھرتے پروڈکٹیولی کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے ایک لائف گزاریں. زبردست. وہ 70 سال ہے، وہ 80 سال ہے، وہ 100 سال ہے، تو وہ آپ صحت مند چلتے پھرتے، بجائے کہ آپ مہینے میں 6 دن ہسپتالوں کے چکر، ڈاکٹرز کے ویٹنگ روم میں بیٹھیں. تو اس کے لیے لانجیوٹی اینڈ ویلنس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم ینگ لوگ
जो मिडिल एज में है, 40 से ऊपर हैं, 50s में हैं, 60s में हैं, या जिनको अर्ली डायग्नोसिस हुआ है, या जिनकी फैमिली में रिस्क फैक्टर्स हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, I'm 55 अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अब्बा को शुगर थी, अम्मा को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर था, लेकिन मैं चूँकि पिछले काफ़ी सालों से मेरी ट्रेनिंग चाइनीज़ मेडिसिन ऑक्यूपंक्चर में भी है, वो चीज़ें रीजनरेटिव मेडिसिन, तो ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक शुगर है, HbA1c मेरा 4.9 है, ना ब्लड प्रेशर है, ना इस तरह की चीज़ें। वज़न ज़्यादा था, वो भी आपने मशवरा दिया तो मैंने कम कर लिया, ठीक है। तो लॉन्जेविटी एंड वेलनेस मीन्स कि इसकी जो मैं एक बहुत पंच लाइन सुनाऊँ कि हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि जितने साल अल्लाह ने हम दिए हैं वो भरपूर सेहतमंद हो। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ख़ुद भी एक डॉक्टर हैं और आप माशाल्लाह अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपसे एक टिपिकल सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके नज़दीक मौजूदा मेडिकल सिस्टम में कहाँ खामियाँ हैं? बिल्कुल, देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा मेडिकल साइंस ने बहुत सारी चीज़ों में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए। जहाँ तक सर्जिकल इंटरवेंशन का ताल्लुक है, कार्डियक बाईपास हैं, ट्रांसप्लांट सर्जरीज हैं, इसने लाइफ चेंज कर दी। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सिस्टेमिक डिजीज़ की, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे आपकी हार्ट की इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, दिमागी प्रॉब्लम्स हैं आपको, ख़ासकर मॉडर्न लाइफ स्ट्रेस, ठीक है। और ये मैं बात आपको बता दूं कि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है कि मोर देन 95% जो मॉडर्न डे इलनेसेस हैं, इंक्लूडिंग शुगर, सर्टन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, इनकी बुनियादी वजह स्ट्रेस लेवल का मुस्तकिल और ज़्यादा रहना है। ओके 95% से ज़्यादा जो आपकी क्रॉनिक सिस्टेमिक डिजीज़ हैं। और प्रॉब्लम जो मॉडर्न मेडिकल साइंस पे मैं हमेशा से अपने सीनियर से, अपने कलीग से डिस्कस करता हूँ कि हम रिएक्टिव मोड में चल रहे हैं। रिएक्टिव मोड मीन्स कि बीमारी हमला कर देती है, फिर हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगा चाइनीज़ हेल्थ केयर सिस्टम की, जो रेवोल्यूशन से पहले था। वहाँ हज़ारों साल से ये सिस्टम था कि एक 1500 या 1000 घर का एक ब्लॉक होता था, उसके लिए 2 डॉक्टर्स होते थे जो हर्बल मेडिसिन और ऑक्यूपंक्चर करते थे। ठीक है। वो 1500 के 1500 घरों से उनको वीकली या मंथली स्टाइपेंड आता था। ठीक है। उस वक्त करेंसी तो नहीं थी, राशन की शक्ल में, ज्वेलरी की शक्ल में, तब तक आता था जब बार्टर सिस्टम था उस वक्त। यस, जब तक उस घर के सारे मेंबर सेहतमंद थे। ज़बरदस्त। अगर किसी भी घर का कोई शख्स बीमार होता था, डॉक्टर साहब का स्टाइपेंड बंद, और डॉक्टर साहब के क्लिनिक नहीं होते थे, डॉक्टर साहब ने उसको घर पे जाके विजिट करना था। और तब तक डॉक्टर साहब का ऑनरेरियम या स्टाइपेंड शुरू नहीं होता था जब तक वो शख्स सेहतमंद हो नहीं जाता था या जाती थी। ठीक है। इससे खूबसूरत हेल्थ केयर सिस्टम हो सकता है? नहीं हो सकता। दिस इज एक्चुअल मॉडल ऑफ प्रिवेंटिव केयर। तो अब कमिंग टू के जी जो खला है, जो लैक है, कि हम जितनी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिसके यहाँ आपने भी जिक्र किया, मैंने भी किया, उसको हम सिर्फ मैनेजमेंट की हद तक लेके चल रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि एवरी पासिंग ईयर उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट, पाँव की नमनेस, बर्निंग, मैं शुगर की बात कर रहा हूँ, आँखों का धुंधलापन, बिनाई का कम होना, हार्ट में साइलेंट प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें होती चली जाती हैं क्योंकि आपकी मेडिसिन सिर्फ शुगर कंट्रोल करने का काम करती हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर। जो रेस्ट ऑफ बीमारीज हैं, जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, या उनको एड्रेस नहीं कर। सही। तो जो लॉन्जेविटी एंड वेलनेस का आइडिया है वो ये है कि हम एक इंटीग्रेटेड मॉडल दें। इंटीग्रेटेड मॉडल मीन्स के मल्टी स्पेशलिटी के जी मैं मिसाल देता हूँ, आपकी एज मिड 40s में है, ठीक है, और आपकी फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की, ओबेसिटी है, ये सारा कुछ है। हम आपको, हमारे मेडिकल ऑफिसर आपको एक पूरा पैरामीटर्स के तहत असेस करेंगे, डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, आपकी हम पूरी लैब प्रोफाइलिंग करेंगे जिसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, बायोलॉजिक मार्कर्स,
एंडोक्राइन फैक्टर, ये सारा कुछ करेंगे ठीक है। कि हम उसमें ये होगा कि वी विल बी एबल टू नो कि जी कौन से पैरामीटर्स रेंज के अंदर हैं, कौन से थोड़े बाहर हैं, कौन से ज़्यादा बाहर हैं, और इससे आपके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली से कि जी आपका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है और उसको, तो दैट मीन्स कि आपको कार्डियक डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है। तो हमारे साथ जो ऑन बोर्ड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो परमानेंट हिस्सा है हमारी टीम का, अगर इजाज़त दें तो मैं अपनी टीम की जो तश्कील है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं बताएं कि जी जो बेसिक असेसमेंट होगी वो ट्रेन मेडिकल ऑफिसर्स करेंगे जिनका बैकग्राउंड मेडिसिन से होगा।